ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾਸਕੂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਆਪ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ। ਸੋ ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜੀ। ਗੁਰਵਟ ਪਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ
गुरवट पागी पाया, गुरवट पागी पाया ऐसा, गुरवट पागी पाया, गुरवट पागी पाया ऐसा, गुरवट पागी पाया ऐसा, पाया भूले मार्ग जिन है बताया, भूले मार्ग जिन है बताया, गुरवट पागी पाया ऐसा, गुरवट पागी पाया, गुरवट पागी पाया ऐसा, गुरवट पागी पाया, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, 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 वाहिगुरु 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 जप वाहिगुरु 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 गुरवट पागी पाया ऐसा, गुरवट पागी पाया, गुरवट पागी पाया ऐसा, भूले मार्ग जिन है बताया, भूले मार्ग जिन है बताया, गुरवट पागी पाया ऐसा, गुरवट पागी पाया, गुरवट पागी पाया ऐसा, गुरवट पागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे, वाहिगुरु वाहिगुरु जप वाहिगुरु 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 जप वाहिगुरु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, वाहिगुरु 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 जप वाहिगुरु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, धन श्री गुरु रामदास जी, धन श्री गुरु रामदास जी, धन धन रामदास गुर जिन सिरया तिन सवारिया, धन धन रामदास गुर जिन सिरया तिन सवारिया, पूरी होई करामात, पूरी होई करामात, पूरी होई
आप सिरजनहारे तारिया, आप सिरजनहारे तारिया। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। वाहिगुरु 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 जप वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरवट पागी पाया ऐसा, गुरवट पागी पाया, गुरवट पागी पाया, गुरवट पागी पाया। भूले मार्ग जिन है बताया, भूले मार्ग जिन है बताया। गुरवट पागी पाया ऐसा, वट पागी पाया, गुरवट पागी पाया ऐसा। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन पिता धन धन कुल। तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया मारे। तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया मारे। गुरु जनिया माए जिन गुरु जनिया माए, गुरु जनिया। धन धन माता गुजर कौर जी, धन धन माता गुजर कौर जी। धन धन पिता गुरु तेग बहादुर, धन धन पिता गुरु तेग बहादुर, धन धन पिता गुरु तेग बहादुर। धन गुरु प्यारे, धन गुरु प्यारे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जप वाहिगुरु। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। गुरवट पागी पाया ऐसा, गुरवट पागी पाया। गुरवट पागी पाया ऐसा, गुरवट पागी पाया। भूले मार्ग जिन है बताया, भूले मार्ग जिन है बताया। गुरवट पागी पाया ऐसा, वट पागी पाया, गुरवट पागी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु। गुरवट पागी पाया ऐसा, गुरवट पागी पाया, गुरवट पागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, मना राम नाम चितारे। सिमर मना राम, सिमर मना राम नाम। बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। गुरवट पागी पाया ऐसा, गुरवट पागी पाया, गुरवट पागी। गुरवट पागी पाया ऐसा, गुरवट पागी पाया। काम क्रोध लोभ मोह, क्रोध लोभ मोह मन लीना। बंधन काट मुकत गुर कीना, बंधन काट मुकत गुर कीना। गुरवट पागी पाया ऐसा, गुरवट पागी पाया, गुरवट पागी पाया ऐसा। भूले मार्ग जिन है बताया, भूले मार्ग जिन है बताया। गुरवट पागी पाया ऐसा, गुरवट पागी पाया। दुख सुख करते जन्म पुन हुआ, दुख सुख करते जन्म पुन हुआ, करते जन्म पुन हुआ। दुख सुख करते जन्म पुन हुआ। चरण कमल गुर आश्रम दिया, चरण कमल गुर आश्रम दिया। अगन सागर फूटत संसारा, अगन सागर फूटत संसारा। नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा, नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा, सतगुर निस्तारा, सतगुर निस्तारा। एहो सागर सोई करे, जो हर गुण गावे। एहो सागर सोई करे, जो हर गुण गावे। संसार समुंदर तार गोविंद, संसार समुंदर तार गोविंद, तार गोविंद। संसार समुंदर तार गोविंद। तार ले बाप बीठला, तार ले बाप बीठला। संसार समुंदर तार गोविंद, संसार समुंदर तार गोविंद, तार गोविंद। संसार समुंदर तार गोविंद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बिक पाओ जल डुबदे कट लै,
असी खत्ते बहुत कमावदे, अंत न पारावार। हर कृपा करके बख्श ले हो, ओ पापी बड़ गुनहगार। हर कृपा करके बख्श ले हो, पापी बड़ गुनहगार। असी खत्ते बहुत कमावदे, अंत न पारावार। असी खत्ते बहुत कमावदे, अंत न पारावार। हर कृपा करके बख्श ले हो, हर कृपा करके बख्श ले हो। हाँ पापी बड़ गुनहगार, हाँ पापी बड़ गुनहगार। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरु जनिया। तन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जिस प्रसाद सब जगत तराया, जाने आवन का एह सवाओ। जन के संग चित आवे ना, वाहिगुरु 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 जप वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 जप वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। धन गुरु गोबिंद, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, गुरु गोबिंद सिंह साहिब। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मिला। हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मिला।
नानक निरपौ निरंकार विच सिद्धा खेला। नानक निरपौ निरंकार विच सिद्धा खेला। पियो पौहल खंड तार होए जन्म सुहेला। पियो पौहल खंड तार होए जन्म सुहेला। वाह वाह गोविंद सिंह, वाह वाह गोविंद सिंह, वाह वाह गोविंद सिंह, वाह वाह गोविंद सिंह। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, वाहिगुरु आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। हम एह काज जगत मोआए, हम एह काज जगत मोआए, काज जगत मोआए, हम एह 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 काज जगत मोआए। धर्म हेत गुरुदेव पठाए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। धर्म हेत गुरुदेव पठाए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। दही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे अवलयो। दही प्रकाश हमारा पर, दही प्रकाश हमारा पयो। दही प्रकाश हमारा पयो, दही प्रकाश हमारा पयो। पटना शहर बिकै पावलय, पटना शहर बिकै पावलय, पटना शहर बिकै पावलय, पटना शहर बिकै पावलय। दही प्रकाश हमारा पयो, दही प्रकाश हमारा पयो। दही प्रकाश हमारा। पटना शहर बिकै पावलय, पटना शहर बिकै पावलय। मधुर देश हमको ले आए, मधुर देश हमको ले आए। मधुर देश हमको ले आए, मधुर देश हमको ले आए। पात पात गायन दुलराए, पात पात गायन दुलराए। मुरकत पूर्व कियस पे आना, पात पात के तीरथ नाना। मुरकत पूर्व कियस पे आना, पात पात के तीरथ नाना। जब ही जात त्रिवेणी पे, पुण्य दान दिन करत विदय। जब ही जात त्रिवेणी पे, पुण्य दान दिन करत विदाय।
किन्नी अनक पात तन रक्षा, किन्नी अनक पात तन रक्षा। किन्नी अनक पात तन रक्षा, किन्नी अनक पात तन रक्षा। दीनी पात पात की शिक्षा, दीनी पात पात की शिक्षा। जब हम धर्म कर्म मोहाय, जब हम धर्म कर्म मोहाय। जब हम कर्म कर्म मोहाय, जब हम कर्म कर्म मोहाय। देवलोक तब पिता सिधाए, देवलोक तब पिता सिधाए। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा। पागी गुरवट पाया, गुरवट पागी गुरवट पाया, गुरवट पागी गुरवट पागी गुरवट पागी पाया। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। बिलावल महला पंजवां। बिलावल राग ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਹੇ ਮਨ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਜੋ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਭਗਤੀ ਕਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇਹ ਬਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰੀ ਵੀ ਖੁੰਝਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ, ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਭਟਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਕੌਰ, ਭੈਣਾਂ ਕੌਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਹਨ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ 5 ਸਿੰਘ ਆਏ ਅੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਤੇਗ ਫੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਹੂ ਵਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕੌਤਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਕ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਭਟਕੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉੱਚੇ ਝੂਲ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਈਰਖਾ, ਦੁਬਦਾ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਦਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੌਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਲੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੀਏ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਈਏ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਟੀਵੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀਆਂ, ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਜੋ 5 ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਟਕ, ਫਿਲਮਾਂ ਆਦਿ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ, ਮੁਹਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਉਗਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਧੱਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਲੈ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਓਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੀ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ। ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼-ਬੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਬ ਹਮ ਧਰਮ ਕਰਮਾਏ ਦੇਵਲੋਕ ਤਬ ਪਿਤਾ ਸਿਧਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਵਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਗਏ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਧਾਰਨ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਨਾਟਕ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀਰੋ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਐਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੇ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਧੂਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿੜਗਿੜਾਏ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਦੁਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਭਵੰਗੰ ਵੇਭੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
10 ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਈਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਜੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ, ਅਜਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਅਥਾਹ ਹਨ, ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਰਹਾਓ। ਠਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਗਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਿਰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਸੀ, ਟਿਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਕਰ ਵੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਸ ਵਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੇ ਆਏ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨੋਟ ਵਾਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੋਟ ਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ। ਜਿਸ ਉੱਤਰੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਰਗੜਤਾ, ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ। ਜੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਖੰਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਵਤ ਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੂੜ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਧੂਪ ਬੈਸ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੂਜੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਧੋਵੋ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਧੂਪ ਬੈਸ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰੋ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ। ਅਗਰਬੱਤੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ, ਉਹ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਧੂਪ ਬੈਸ ਦੇਵੋ,
तो दूधे को जाओ। महाराज कहते कि उस तो बाद फिर अपना महाराज ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਕੂੜ ਦੀ ਜੋ ਕੰਧ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਧੂਪ ਬੈਸੇਵ ਤੋ दूधे को जाओ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਭਰਮ ਹੈ, ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੇ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪਾਂਗੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ। ਜੋ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਤੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੰਤ ਆਪ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਗਏ। ਉਹ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਭਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਾਖੀ ਤੋਂ, 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਧ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਅਵਸਥਾ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ।
ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਮੁਹਲਤ ਮੁਹਤ ਨਾ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਮ ਦਾ ਸਵਾਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ। ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸੁਝਾਅਕਾਰ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ, ਗਿਣ ਕੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਛਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜੋ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਦ ਹੈ ਉਸ ਹੱਦ ਦਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਛੱਡ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਆਪ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਛਕ ਲੈਣਗੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 11ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ ਆਸ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕਦਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਮੁਹਲਤ ਮੁਹਤ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਆਸਾਂ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, 11ਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 11ਵੀਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕੰਮ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਇੰਡ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਧੂਪ ਬੈਸ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੂਤੇ ਕੁਝ। ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਧੂਪ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇ ਦੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਬਦਾ ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਵੇਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਨਾ ਜੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਪਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹਿ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰੂ ਕੀਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜ ਚੋਰ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜ ਚੋਰ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫੁਨ ਮੂਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆ। ਹੇ ਮਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਉ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਭੋਗਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੋ ਦੇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਮਰੇ, ਸਰਪ ਜੋਣ ਵੱਲ ਉਤਰੇ। ਮਾਰੇ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਲక్ష్ਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਕਿ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਮਰੇ, ਵੇਸਵਾ ਜੋਨ ਵੱਲ ਉਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਮਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੋ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੂਕਰ ਜੌਣ ਵੱਲ ਉਤਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੈ ਸਾਂਭ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 10-10 12-12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
कि उस परमात्मा के सिमरन नूं नहीं याद कर रहा जिन्हें तेरा सहाई होना है दरगाह विच। तो महाराज कहते फिर धीआं पुत्रां नूं जिंदा सिमरदा मर गया, अपने प्राण त्याग गया, तां लै शुकर सूरी दी जून विच आ फिर। फिर अगली पंक्ति विच भगत लोचन जी कहते कि अंत काल जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता मह जे मरे। कि अंत वेले जिहड़ा अपने घरां विच मंदर घर नूं किहा गया है, जिहड़े सोहणे असीं घर बनाउंदे हां। भगत लोचन जी कहते जिहड़ा अंत समय जान निकलदी होवे, प्राण त्यागदा होवे ते ध्यान अपने घरां वल चल गया कि मैं तां सारी उम्र दी कमाई अपने घर उत्ते लगा दित्ती ते हुण मेरे प्राण निकल रहे हैं ते मेरा बस इस घर विच नहीं रहना, इन्हां ने चुक के मैनूं शमशान घाट जाके अगन भेंट कर देना है जां दफना देना है, जां जो भी मर्यादा अनुसार। ते महाराज कहते कि जे ध्यान मंदर वल चला गया, घरां वल चला गया, तां फिर प्रेत दी जौन विच आउणा पवेगा, प्रेत जो वल वल उतर। ते भगत लोचन जी सानूं लिआउणा कित्थे चाहुंदे? लास्ट पंक्ति विच सानूं समझा रहे हैं भगत लोचन जी कहते अंत काल जो नारायण सिमरे ऐसी चिंता मह जे मरे। भगत लोचन जी कहते अंत वेले प्राण निकलदे होण, शरीर छड्डना होवे तां साडा ध्यान उस नारायण विच लगा होवे, परमात्मा विच होवे, मुख विचों निकलदा होवे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। भगत लोचन जी कहते कि जेड़ा अंत काल जो नारायण सिमरै ऐसी चिंता में जे मरे पदत लोचन ते नर मुक्ता पितंबर वाके हृदय वसे। महाराज कहते कि परमात्मा के चरनां विच वासा, दरगाह विच वासा फिर उसदा हुंदा है जेड़ा अंत वेले परमात्मा के सिमरन विच अपना ध्यान लगाउंदा है। सारे दुनियावी भैन भरा रिश्तेदार साथ संबंधियां नूं भुला के, क्योंकि जिंदे जी तां सारियां दा साथ सी, पर जदों अंत वेला आउंदा ना तो सारे साथ छड्ड जांदे। तो महाराज कहते अंत वेले फिर उस परमात्मा नूं अपने चित्त विच वसाउणा चाहीदा है, फिर ही साडा परमात्मा नाल मिलाप हो सकदा है, दरगाह विच सानूं जगह मिल सकदी है। नहीं तां कल्ली ग्रंथी सिंह को अरदास कराउण नाल कि विछड़ी होई रूह नूं दरगाह विच वासा मिले, इदां वासा नहीं मिलदा। वासा दरगाह विच साडा तां ही होना है जेकर असीं भजन बंदगी कीती होवे, चंगे काम कीते होण, तां फिर हाँ अरदास दा बहुत वड्डा योगदान है। जेकर भाई साहब अरदास कर देण, बाणी पढ़ी जावे विछड़ी होई रूह दे निमित्त, तां उसदा कुਝ तां भला हो सकदा है, पर जो दरगाह विच वासा है, पितंबर वाके हृदय वसे, परमात्मा दे चरनां विच वासा है, ਉਹ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਮੋਹਲਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਲਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫੁੱਲ ਮੂਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਭੋਗਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਹੀ ਜਨਮ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ 10 ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਨਮ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈ, ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਤੂੰ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫੁਨ ਮੂਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ, ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਿਆ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੌਖਾ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਡੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਪਾਰਥਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹੀ ਕਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਟਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਜਗਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਟਤ ਸੰਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲੋਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਟਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਜਗਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਤਾਰਲੇ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਮੁਖਾਨੀ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ, ਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਢੋਈ ਮਿਲਣੀ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟੇਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਅਧੂਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਕਲਯੁਗੀ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੋ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਬਣਨ, ਨਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬੈਣੀ ਖਲੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਾ ਹਨ, ਚੋਟਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਰਾਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਾਸ ਲੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਓ, ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਦੇਹਧਾਰੂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਲਮਣ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਮਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ੇ ਹਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੋ ਅਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੰਟੇ ਲਈ, 2 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਲਈ, 24 ਘੰਟੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰੇ ਨਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਤਿਸ ਕੇਵਟ ਭਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾਓ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਜੋ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬੱਚੇ, ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, TV ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋਣ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋਣ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਗ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਮਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ।
ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਪ ਜਪਿਆ ਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਆਪ ਜਪੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰਨ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਕਤੀ ਲਗਾਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਓ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਯੁਕਤੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਉਣ। ਸਭ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਬਾਲ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।